Next is, what are the types of redox reactions? We have so many types of redox reaction. So far we have discussed what is meant by oxidation, oxidation number, how to calculate that, how to identify whether an atom has got oxidized or reduced, all that we saw. So we are going to see the types of oxidation reaction. So we are having combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction. In displacement reaction we have metal displacement and non-metal displacement reaction. Disproportionation reaction, which means redox reaction that is taking place automatically without any reagents, it takes place automatically, that is auto redox reaction. And competitive electron transfer reaction. So we are going to see one by one. Combination reaction. Redox reactions in which the substance combine to form a single compound are called combination. So redox reactionல ரெண்டு reagents சேர்ந்து ஒரு product கொடுக்குது அப்படின்னா single compound கொடுத்துச்சுன்னா it is a combination reaction. So இங்க பார்த்தீங்கன்னா here carbon, it is in the zero oxidation state. From zero oxidation state ல இருந்து +4 oxidation stateக்கு increase ஆயிருக்கு. நம்ம என்ன பார்த்தோம், oxidation number increase ஆச்சுன்னா அது oxidation அர்த்தம். ஆக்சிஜனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 0ல இருந்து -2க்கு reduce ஆயிருக்கு, which means reduction நடந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஆனாலும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரியாக்டன்ட் சேர்ந்து ஒரே ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்கு, ஆனால் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷனும் நடந்திருக்கு, which means oxidation and reduction has taken place as well as two reactants joined together to give one single product. So this is combination reaction. Next is decomposition reaction. So decomposition means what? Getting destroyed, or it is reducing into a single compound, breaking down. Redox reactions in which a compound breaks down into two or more components are called decomposition reaction. So ஒரு single compound break down ஆகி two or more products or components கிடைச்சதுன்னா it is a decomposition. That too redox reaction நடந்ததுன்னா it is another type. So these reactions are opposite to combination reaction. So in combination reactionல ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்கும், decompositionல ஒன்று பிரேக் ஆகி ரெண்டு ப்ராடக்ட் கொடுக்கும். So in these reaction the oxidation number of different element in the same substances change. The same way ஒரே சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ பொட்டாசியமோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +5ல இருந்து +5ல இருந்து which means you should not see for potassium, it is for chlorine here. So the chlorine +5 oxidation stateல இருந்து -1 oxidation stateக்கு reduce ஆயிருக்கு, which means reduction has taken place. For oxygen from -2ல இருந்து 0க்கு increase ஆயிருக்கு, which means oxidation has taken place. And also if you see potassium perchlorate, this is KClO3, ஒரு single compound break down ஆகி potassium chloride and oxygen ரெண்டு ப்ராடக்டாக பிரிஞ்சிருக்கு, which means it is decomposition reaction. Next is displacement reaction. Redox reaction in which an ion or an atom in a compound is replaced by an ion of another element are called displacement reaction. So redox reactionல ஒரு ஆட்டமோ இல்லை ஒரு அயானோ என்னாகும், ஏதாவது ஒன்று ரீப்ளேஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொரு ஆட்டம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுச்சுன்னா இட் இஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன். ஸோ இது ஃபர்தராக எப்படி கிளாஸிஃபை ஆகுது, மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் நான் மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ லெட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சி த மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். பிளேஸ் அ ஜிங்க் மெட்டல் ஸ்ட்ரிப் இன் அக்வஸ் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் டேக்கன் இன் அ பீக்கர். ஸோ ஒரு காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் நம்ம டிசால்வ் பண்ணி மேக் பண்ணியிருக்கணும், அதை ஒரு பீக்கரில் எடுத்துருக்கணும், அதில் ஒரு ஜிங்க் மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்பை நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும் அந்த சொல்யூஷனில். ஜிங்க் மெட்டல் ஸ்ட்ரிப் கோட்டட் வித் brownish metallic copper. ஸோ என்ன ஆகும், அந்த காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் இருக்கிற காப்பர் ப்ரௌன் கலரில் போயிட்டு ஜிங்க் மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப்பில் போய் ரீப்ளேஸ் ஆகும். இது ஏன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் டியூ டு த மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். நவ் இது ரீப்ளேஸ் ஆகும்போது இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்க ஜிங்க் எல்லாமே சொல்யூஷனுக்குள்ளே வந்திருக்கும். ஸோ காப்பர் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, அதில் போய் டெபாசிட் ஆயிடுச்சு, அதில் இருக்கிற ஜிங்க் வந்து இதில் வந்து தண்ணியில் வந்து கலந்துருச்சு. ஸோ விச் மீன்ஸ் காப்பர் அண்ட் ஜிங்க் ஹேஸ் காட் இன்டர்சேஞ்ச்டு. ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட்டில் இருக்கிற காப்பர் என்ன ஆயிடுச்சு, ஜிங்க் சல்ஃபேட்டாக போயிடுச்சு. ஜிங்க் என்ன ஆயிடுச்சு, காப்பரோட சேர்ந்து காப்பர் தனியாக ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் என்னவாயிருச்சு, காப்பர் போயிட்டு ஜிங்கை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஒரு பீக்கரில் நம்ம காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கணும், அந்த ஜிங்க் மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப்பை நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா காப்பர் எல்லாமே போயிட்டு இந்த ஸ்ட்ரிப்பில் ரீப்ளேஸ் ஆகும். ஸோ காப்பர் மட்டும் போயிட்டு இதை டெபாசிட் ஆகும்போது இந்த சொல்யூஷன் என்னவா மாறிடும், இந்த ஜிங்கில்
ஜிங்க் ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்க ஜிங்க் எல்லாமே இந்த சொல்யூஷன் உள்ள வந்து ஜிங்க் சல்ஃபேட் ஃபார்ம் ஆகிடும், காப்பர் ஸ்ட்ரிப்பாக மாறிடும் இந்த ஸ்ட்ரிப்பு. ஸோ என்ன ஆயிருக்கு, ஒரு மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கு, காப்பருக்கு பதிலாக ஜிங்க் வந்திருக்கு. ஸோ அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் என்னவா இருக்குது, ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு, ஜிங்க் ஹேஸ் காட் ஆக்சிடைஸ்டு. நான் மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா திஸ் இஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ், காப்பர் இஸ் ஆல்சோ அ மெட்டல், ஜிங்க் இஸ் ஆல்சோ அ மெட்டல். ஸோ நான் மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டின் ஒரு மெட்டல் போயிட்டு இன்னொரு நான் மெட்டலை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணலாம். லெட்ஸ் see how this is happening. So zinc, here it is reacting with chlorine, it is getting interchanged with chlorine. Chlorine is a non-metal, okay. So chlorine, zinc வந்து chlorine ஓட சேர்ந்து zinc chloride மாறுது and hydrogen is coming out as hydrogen gas. Same way zinc oxidized and hydrogen has got reduced. Disproportionation reaction or redox, auto-redox reaction. So disproportionation means what? In some redox reaction, the same compound can undergo both oxidation and reduction. ஒரே compound என்னவாகும், oxidationும் பண்ணும், reductionும் பண்ணும். Then such reactions, the oxidation state of one and the same element in both is increased and decreased. So these reactions are called disproportionation reaction. So hydrogen peroxide ஆக்சிஜனே ஆக்சிடைஸும் ஆகுது, ரெடியூஸும் ஆகுது. எப்போது வாட்டராக வரும்போது இட் இஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ்டு, ஆக்சிஜனாக வரும்போது இட் இஸ் கெட்டிங் ஆக்சிடைஸ்டு, பட் ஒன் சிங்கிள் ஆட்டம் ஒன்லி. ஸோ இட் இஸ் நாட் இன்வால்விங் வித் ஹைட்ரஜன். ஆக்சிஜனே என்ன ஆகுது, டபுளாக ஆக்சிடேஷனும் பண்ணுது, ரிடக்ஷனும் பண்ணுது. தென் வி கால் இட் ஆஸ் இன் டிஸ்ப்ரப்போர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா chlorine also, chlorine is getting oxidized as well as reduced. Competitive electron transfer reaction. So competitive electron na enadhu, who is highly reactive. So based on the reactivity, the metal will get transferred or electron will get transferred. The metal displacement la நம்ம என்ன பார்த்தோம், zinc replaces copper from copper sulfate solution பார்த்தோமா. So here we are going to examine the reverse, which means we are going to take metallic copper strip. We are not going to take zinc strip. We are going to take a metallic copper strip in a zinc sulfate solution நம்ம place பண்ண போகிறோம். இப்போ அதே மாதிரி அந்த காப்பர் ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கிற காப்பர் எல்லாமே இந்த சொல்யூஷனில் கரைஞ்சி சொல்யூஷன் ப்ளூ கலராக மாறுமான்னு கேட்டிங்கன்னா no, it will not do. So in copper, if copper replaces zinc from zinc sulfate solution, Cu2 plus ions will be released into the solution and the solution of the color will be changing to blue, but no such change is observed. நம்ம என்ன பார்த்தோம், மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் இருக்கிற காப்பர் போய் ஜிங்க் ஸ்ட்ரிப்பில் டெபாசிட் ஆகி அந்த சொல்யூஷன் ப்ளூ கலர்லேருந்து கலர்லெஸ்ஸாக மாறிடுச்சு. பட் வி ஆர் டூயிங் த ரிவர்ஸ் ஹியர், விச் மீன்ஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் ஜிங்க் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் அண்ட் இன்சர்ட்டிங் அ காப்பர் ஸ்ட்ரிப், விச் மீன்ஸ் காப்பர் ஷுட் கம் அண்ட் டெபாசிட் இன் டு தி சொல்யூஷன், பட் இட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங். ஸோ வாட் வி ஹாவ் டு டூ இஸ், ஜிங்க் ஹேஸ் மோர் டெண்டன்சி டு ரிலீஸ் எலக்ட்ரான். ஸோ அந்த இடத்துல எப்படி இருந்துச்சு, ஜிங்க்குக்கு மோர் டெண்டன்சி, அந்த ஜிங்க் ஸ்ட்ரிப்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் நிறைய டெபாசிட் பண்ணதுனால தான் காப்பரில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே, காப்பரோட எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே போய் அந்த காப்பரை டெபாசிட் ஆச்சு. அப்போது ஜிங்க் ஹேஸ் மோர் டெண்டன்சி டு ரிலீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் காப்பரை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தி இருந்துச்சு. ஸோ நான் லெக்சர்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் த சேம் ரியாக்ஷன் of copper, metal and silver nitrate solution. So what we have to do is place a strip of metallic copper in silver nitrate solution. ஒரு காப்பர் ஸ்ட்ரிப்பை சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷனில் பிளேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஆஃப்டர் சம் டைம் சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் கலர்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும், சில்வர் எல்லாமே ரீப்ளேஸ் ஆகி காப்பர் ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கிற காப்பர் இந்த சொல்யூஷனில் மிக்ஸ் ஆகி சொல்யூஷன் ப்ளூ கலராக மாறுது, சில்வர் எல்லாமே போயிட்டு அதில் ஸ்ட்ரிப்பில் போயிட்டு டெபாசிட் ஆகுது. இது ஏன் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் டியூ டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் Cu2 plus ion and copper it is replacing silver from silver nitrate. சில்வர் நைட்ரேட்டில் இருக்கிற சில்வரை காப்பர் ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கிற காப்பர் போயிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணி அந்த சொல்யூஷனை ப்ளூ கலராக சேஞ்ச் பண்ணுது. ஸோ as you can see here, initially it is colorless, இது காப்பர் ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்க காப்பர் போயிட்டு இதை காப்பர் சல்ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுது. ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா, காப்பர் அண்ட் சில்வரில் வச்சு பார்க்கும்போது காப்பர் ஹேஸ் த டெண்டன்சி டு ரிலீஸ் எலக்ட்ரான் அண்ட் சில்வர் டு அக்செப்ட் the electron. காப்பர் எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் பண்ணுது, சில்வர் அந்த எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணுது. ஸோ இதிலிருந்து என்ன தெரியுது, we can conclude இந்த 4 எலிமெண்ட்டை வச்சு பார்க்கும்போது, which means zinc, copper and silver, 3 elements are, இந்த 3 elements if you compare and see, zinc is highly reactive than copper than silver. அப்போ ஜிங்கோடைய ரியாக்டிவிட்டி எப்படி நம்ம சொல்கிறோம், the tendency to release electron, zinc is more reactive in releasing the electrons than copper than silver. The electron releasing tendency in the following order is zinc is more reactive than copper than silver.
So this kind of competition for electrons among various metals help us to design a galvanic cell design பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. Let's discuss this galvanic cell in our 12th standard. Clear? So with this part gets over, which means today we have discussed how to calculate the oxidation state or oxidation number and what are the rules to be followed. These rules will be very, very important. We will use the same rules in 12th standard also. So you should never forget this, not only in 12th standard, in your higher studies also, these oxidation state identifying rules you will be using. So you should never forget that. And then we have seen the different types of redox reactions. So do the assignment. Very few are only sending from A to very slow. A2 are sending very slowly. Please be attentive, watch the videos completely. If you have any doubt, you can ask me. Complete the assignment and send to me on time. Thank you.